کہ جندی خود تعریف خدا پیا کردا ہے کرے کی تعریف انسان ہوندی۔ شعر اچھا برا نہیں ہوتا، یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیا چلڈرن دے ڈاکٹر مین فون کر کے آندن یار تیرا پتر سی بچا نہیں سکے سن، بڑا افسوس، گھر آ کے پچھے فون کر۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید جی سریلی بیٹھک دے وچ۔ تسی اسی ساڈا پہلا پروگرام پسند کیتا، تواڈے بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ اسی طرح اج اسی ایک ہور مہمان نو تواڈے سامنے پیش کر رہے ہاں، اپنے علاقے دے بلکہ پورے پنجاب دے بہت اچھے شاعر نے تے تعارف دے محتاج نے جی۔ نور صاحب السلام علیکم جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ نور صاحب کہندے نے کہ شعر اچھا برا نہیں ہوتا، یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیا اسی طرح شاعر بھی اچھا برا تو نہیں ہوندا، یا وہ ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ میں تھوڑی گل دے نال ہاں، یہ گل تھوڑی بالکل ٹھیک ہے۔ شاعر بندہ ویکھو پڑھ لکھ کے بندہ مولوی بن جاندا ہے، وکیل بن جاندا ہے، جج بن جاندا ہے، پڑھ لکھ کے بندہ شاعر نہیں بن سکتا۔ شاعری قدرت دی نویکلی عطا ہے تے جندے تے چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ بڑا بادشاہ۔ یہ ایک سمجھو بے خالق دا دتا ہوا تحفہ ہے۔ نور صاحب تھانوں پھر یہ جڑی عطا ہے کدھر ادراک ہویا، کدھر پتہ چلیا کہ میں بھی اس فیلڈ وچ آنا ہے، میں بھی شاعر بننا ہے؟ میں تھانوں وہی پہ دسدا بھی شاعر میرے تا جتھے تک میرا اپنا اندازہ تجربہ ہے بھی شاعر پیدا ہوندا ہے، شاعر بندا نہیں۔ ہووے شاعر نہ ہووے بھائی مطلب ایویں ہی جینین قدرتی جڑا۔ میں اے شاعری پچھو ساڈا پنڈ علاقہ پنڈی بھٹیاں تو پرا نال سابو چک، اتھوں اسی اتھے تقریباً 92-93 جلال پور آ گئے۔ اتھے میرے استاد محترم احسان الہی شمع صاحب تختدار، انہاں نال میری ملاقات ہوئی، انہاں نال ساڈی بیٹھکاں ہوئیاں، شاعری دے ادب دے حوالے نال گلاں ہوندیاں ہوئیاں۔ اتھوں پھر میں شاعری دا اسٹارٹ لیا تے 93-94 میں شاعری سٹارٹ کیتی تے پھر اتھوں میں سٹیجاں تے آن لگ پیا۔ یعنی مینوں این سمجھو بھائی کموں پیش 94-95 میں مشاعرے پڑھدا ہاں۔ وہ ایک اپنا ہی انداز سی انہاں مشاعریاں دا، تہاڈا انداز اور تہاڈے الفاظ اج بھی جڑے ذوق والے بندے نے انہوں نے پتہ ہے۔ میں ادبی بیٹھکاں میرا نام ہے قدرت، مطلب سارے ادبی لوگ مین جان دیں۔ وکھری گل ہے میرے کول مطلب میں موبائل میں نہیں چلانا جاندا۔ انشاءاللہ جڑی وہ کمی چلو جڑا وقت گزرتا گیا ہے وہ تو اسی دی ہن نہیں اس نوں کور کر سکدے، لیکن مستقبل دے وچ تہاڈے نال انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی اور یہ سلسلہ اسی اتنے اچھے انداز نال چلاواں گے کہ جس چیز دے تسی اصل حقدار ہو تانوں حق پہنچے۔ تے جی رمضان مبارک دے حوالے دے نال اسی جی کچھ سن اپنی حمد و ثنا تو آغاز کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلا شعر حمدیہ، ایک میرا شعر ہے جی، میں سادگی لکھنا، میں تھوڑے سے ان پڑھ آدمی ہوں جی، کہ اللہ پاک دی ذات تو نور پہ ڈریے، نہ کریے سخت بلارے۔ ان دی ذات تو ڈردے ہیں اللہ، اللہ پاک دی ذات تو نور پہ ڈریے، نہ کریے سخت بلارے۔ میں تے میں وچ کچھ بھی نہیں، ان دی ذات وچ رنگ ہے سارے۔ تے او بھٹ جڑ کہندا ہے سلیمان نبی تو، تے وچ یوسف مصر بازارے، تے چڑیاں تو بعد معمولی گل ہے ابابیلاں ہاتھی مارے۔ یہ گل میری باج بڑی مقبول ہوئی کہ ساری عمر چڑیاں تو بعد مرائے نے۔ میں آکے نہیں یہ گل قرآن اچھے اس تو تھوڑا جا اتنا بدو، چڑیاں تو بعد معمولی گل ہے ابابیلاں ہاتھی مارے۔ تے ایک نعتیہ شعر جی ضرور، کہ جندی خود تعریف خدا پیا کردا ہے کرے کی تعریف انسان ہوندی۔ بندے دی کی جرات، ساڈے کول الفاظ ہی نہیں۔ جندی خود تعریف خدا پیا کردا ہے کرے کی تعریف انسان ہوندی۔ ساڈی سوچ تو ہی قسم خدا دی دور ہے، ان دی ذات صفات تے شان ہوندی۔ تے ان دی شان دے بارے پوچھ نبیاں تو، یاد اسدا ہے شان قرآن ہوندی۔ جن دی ذات تے ملک درود پہ پڑھ دین کرے نور کی شان بیان ہوندی۔ سبحان اللہ۔
ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਏ ਉਸ ਨਬੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਰੱਖ ਨੂਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਬਿਦ बीमार ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ हैदर सरकार ਦਾ ਸਦਕਾ। जी माशाल्लाह, क्या बात है जी, बहुत अच्छा। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਇਨਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਨਫ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਣੀ ਅੱਖ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸੀ ਅਕਾਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਵੇਖਣ ਕਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਟ ਪੱਟੀਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰੂਪੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਚੜੇ ਵੱਧੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਈ ਬਈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਦਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਾਇਆ ਕੁੱਲ ਅਦਬ ਅਦੀਬ ਦੀ ਜੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਦਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਦਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਾਇਆ ਕੁੱਲ ਅਦਬ ਅਦੀਬ ਦੀ ਜੂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਤਲ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਗਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਤੇ 60 ਕਤਰਾ ਹਵਸ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਹਵਸ ਹੈ, 60 ਕਤਰਾ ਹਵਸ ਦਾ ਨਿਜਸ ਚਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਦਬ ਦੇ ਵੰਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ। ਭਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਨੂਰ ਪੇ ਨਿਤ ਜਮਦੇ ਇਨਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਇਮ ਰਜੂਰ, ਸ਼ਾਇਰ को रोज ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਈ ਜੀ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਆ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਲੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਸਦਕਾ 5 ਤਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਸਦਕਾ 5 ਤਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਂ ਨਾਤ ਜੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਸਹੀ ਆਪ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਲਿਖਾਂ ਰੱਬ ਰੁਤਬੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖਾਂ ਕਰਬਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰੱਬ ਸਹੀ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਨਜਫ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਨਜਫ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਗਰ ਦੁਆ ਹੋਵੇ, ਮੋੜ ਨੂਰ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਸਰ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਚਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ?
ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁੜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰਾਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਲਕ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਬਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਆਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਬਸਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਉਸ ਮਗਰੂਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਯਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨੂਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਰਾਏ ਪਲਾਟਫਾਰਮ ਖੜੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਖਤ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਸਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੁਦਾਮ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਾਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਖੜੀ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ 4 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਭੈਣਾ ਵੀਰਾ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੜ 2-3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਸ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ 2023 'ਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਜ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਜੀ। 9 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬਾਜੀ, ਉਹ 9 ਫੁੱਟ ਕੋ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ 2023 ਦੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੋ ਘੰਟਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਲੁਕਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ ਤੇ 45-50 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਮੁਖਲਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਦਫਨਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ।
میں اس موڑ لکھیا ہے نا اس بچہ اٹھا ہے نا تو مڑ میں آخیا پیڑ آ جڑی سینے وچ ہے میں لکھیا ہے مسلسل اس جگہ تے درد ہوندی اے جگہ انج نا بھائی جان جی میں بھاری بڑی بہت زیادہ وزن ہے اس جگہ تے یعنی کہ ہنے نا ایتھے جویں کوئی تے بہت زیادہ وزن ہے درد مسلسل اس جگہ تے جویں برچھی لگی ہوندی میں پھر وہ لکھیا سی بھائی پیڑ آ جڑی سینے وچ ہے ایندا توڑ مدینے وچ یہ نہیں میں توڑ ہے کوئی نہیں بے شک پیڑ آ جڑی سینے وچ ہے ایندا توڑ مدینے وچ او تقدیراں ڈک سکدا ہے اے اوندا کرم کرینے وچ اونیاں صفتاں وچ قرآن ہے عیب تا صرف کمینے وچ اونیاں صفتاں وچ قرآن ہے عیب تے صرف کمینے وچ حسن جہان دے کل نبیاں دا نبی دے پاک پسینے وچ تے ساڈے نور نبی دی آمن ربیع الاول مہینے وچ پیڑ ہے جڑی سینے وچ ایندا توڑ مدینے وچ اللہ دی وہ مرد میں اگلے دن نہ پتہ لگا ہے میں اتنے شعر ایک شاید میں اس شعر ایک لکھی گیا ہے میں دتی ہار نصیب تے پھٹ گئے سنگتی بھائی منیر دتی ہار نصیب میں انہوں سنگتی سمجھنا اپنے ماں پیو بہنا برا میں سنگتی انہوں سمجھنا یہ ہی سنگتی پتہ نہیں لوگ کی سمجھنے میں نال شعر لکھ کے پہ ماں نو سنائنا امی مطلب انج دے شعر لکھنا کوئی نہیں انج دے لکھدا وہ بھی ان دے وچ ہر شے ہوندی نرائن معاشرہ بھی ہوندا ہے مطلب محبتاں بھی ہیں انج دے شعر نہیں وہ شعر ہوندا جڑا کہ تسی پورے تے نہیں سنا سکدے دتی ہار نصیب تے پھٹ گئے سنگتی واہ قسمت رنگ بدلا گئی نہ دے نو سکھ نہ رات نو نیندر ڈاڈے موڑ تے زندگی آ گئی بھائی جی گئے ہاتھ سے اتھرو گل پے گئے رت وسن دی نور وہا گئی تقدیر خدا دی انج برسی بے سکھ چین تے زندگی کھا گئی مشاعرے دی گل کر رہا ہوں میں پہلے اس پیچھے میں ہوں ایک مشاعرہ 18 تاریخ نو پڑھیا تے جشن نوروز اتنے میرا شگرہ دے اس مشاعرہ کرایا تے انہوں نے کہ بھائی جی تساں ضرور آنا ٹور بھی منگیا لیکن ذہنی توازن باجی اتنا ایک اب سیٹ ہے کہ میں ایک تے جا کے بھی میں پڑھ نہیں سکیا یعنی وہ شعر جڑے میرے اگے ہوں گے جی میں بان کے مشاعرے پڑھدا نا جی انج نہیں میں پڑھ سکیا کدی بھائی جی انج میں مشاعرے پڑھدا میرے علاقے میں ایک شعر لکھا ہی نا میرے علاقے میرے نقلاں کر کے لوگ شاعر ہو گئے یہ پکی گل جی میں اپنے آپ میں اپنے آپ چڑھان والا بندہ نہیں نہ میں اچھا لگتا میں سادہ جا بندہ جی یعنی مینوں لوگ دوست گواہ نے سارے ڈاڈا کریڈٹ پتہ نہیں کیڑا بندہ لیندا رہیا ایک شعر لکھن دا شعر لکھیندا اس دی وجہ تو یہ میں تے خاص قدرت دی عطا جی یعنی یہ لوگ مینوں ویکھ کے میری ریس کر کے شاعر ہو گئے علاقے دے لوگ کو تے پھر اتنے پڑیندا نہیں نقل ہوندی ہے اصل قدرت دی ہے ونڈ ایک کدی اس حق وچ بات لڑن نہیں دیندا بنے ہوندا ہے سچ باویں تھوڑا بھی ہوے نکھر کے کلا ہوندا ہے بالکل روزے روشن دی طرح جی ہاں اس واسطے وہ میں پھر اتنے نہ انہوں میں آخیا آج تسا بڑا گھٹ پڑے میں آخیا تسی شکر کرو میں آ گیا میرے چو آ گیا سی نہیں لیکن جی ہاں میں انہوں نے آخیا بھئی اللہ نور وکھیندا ہے رنگ بندیاں نو وہ اپنی قدرتاں نال سیاپدا ہے اللہ نور وکھیندا ہے رنگ بندیاں نو ہر رنگ ساڈی سمجھ تو دور ہے جو بے موسمے کھڑدے پھول ویکھن بے موسمے لگدے بور ہے بھائی جی بے موسمے سجن جدا کر چھڑدا ہے بے موسمے دل مجبور ہے اور بے موسمی لگدی ہے ڈھا زندگی نو بے موسمے رڑ دن پور تے اے سن جی نور صاحب تے ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ
اور یہ کوئی ابتدائیہ پروگرام نے اور انشاءاللہ تو نظر بھی آیا ہوگا کہ جس طرح دے انہوں دا ٹیلنٹ ہے، جس طرح دی انہوں دی شاعری ہے، تو اج اسی ایک بالکل چھوٹا جہا پہلا ایک ٹریلر ہی پیش کیتا ہے، اور ساری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اسی انہاں نوں تواڈے سامنے بہتر تو بہتر انداز دے نال پیش کریے۔ تے اگر یہ پروگرام اج دا تھانوں پسند آیا تو اپنے دوستاں نال بھی شیئر کرو۔ فی امان اللہ جی۔